Hello everyone, let's start. Today we are going to learn here a very interesting poem from class 5. Okay, unit 3. The name of the poem is Trains. Okay, okay, let's recite the poem first and after that I'll tell you what is the meaning of the poem. Okay, so सुरुवातीला आपण काय करूया, कविता गाऊया आणि गायल्यानंतर कविता आपण नंतर त्याचा अभ्यास करू, कवितेत काय सांगितलं ते. ओके, लेट्स गो. सो लेट्स स्टार्ट. हाऊ द मी पुढे म्हणतो, तुम्ही माझ्या पाठीमागे म्हणायचं. ओके, हिअर बघा, कवितेचं नाव आहे ट्रेन्स. आपल्याला ऐकायचं, रिपीट करायचंय, लर्न करायचंय, रिसाइट करायचंय. ओके, इन द सेम वे पहा. ओव्हर द माउंटेन्स, ओव्हर द प्लेन्स, लाऊडली. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passenger, carrying mail. Carrying passenger, carrying mail. Bringing their precious load in without fail. 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 Bringing their precious load, म्हणा जोरात हा. Bringing their precious load in without fail. Okay, next बघा. Thousands of freight cars all rushing on. Thousands of freight cars all rushing on. All rushing on. Through the day and darkness, through the dusk and dawn. Through day and darkness, through day and darkness, through dusk and dawn. Through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. ओके, वन्स अगेन बघा, मी गातो एकदा पूर्ण आणि मी गायल्यानंतर तुम्ही नंतर गा. ओव्हर द माउंटेन्स, ओव्हर द प्लेन्स, ओव्हर द रिव्हर, हेअर कम्स द ट्रेन. ओव्हर द माउंटेन्स, ओव्हर द प्लेन्स, ओव्हर द रिव्हर, हेअर कम्स द ट्रेन. Carrying passenger, carrying mail. Carrying passenger, carrying mail. Bringing their precious load in without fail. Bringing their precious load in without fail. Thousands of freight cars all rushing on. Thousands of freight cars all rushing on. Through day and darkness, through dusk and dawn. Through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains. Over the mountains, over the plains. Over the river, here comes the train. आता सोबत म्हणायचं सगळ्यांनी. ओके बघा, हा. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. Carrying passenger, carrying mail. Carrying passenger, carrying mail. Bringing their precious load in without fail. Bringing their precious load in without fail. Thousands of freight cars all rushing on. Thousands of freight cars all rushing on. Through day and darkness, through dusk and dawn. Through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. ओके, अशा प्रकारची कविता होती. या कवितेमध्ये या कवीने बरं का, जेम्स एस किप्पेटने काय केले की आपली जी ट्रेन आहे ती ट्रेन कुठे चालते, कशी
धावते याबद्दल सांगितलंय बघा. माउंटेन मधून धावते ती, पठारावरून धावते, नद्यांच्या वरून धावते आणि आपल्यापर्यंत ती पोचते. बरोबर, ही ट्रेन आहे. मग काय म्हणतो बरं, पॅसेंजरला कॅरी करतात त्या ट्रेन. काय करतात, पॅसेंजर घेऊन जातात ना, लोकांना, प्रवाशांना घेऊन जातात. त्याचप्रमाणे कॅरिंग मेल, आपलं काही जे संदेश असतो तो संदेश सुद्धा वाहून नेतात. त्याचप्रमाणे लोड असतो ट्रेनवर, असतो की नाही, कोळसा वगैरे वाहून नेतात बघा, सिमेंट वाहून नेतात, कोळसा वाहून नेतात, कधी कधी कुठे पाणी कमी पडलं तर पाणी सुद्धा घेऊन येतात. हे सगळ्या गोष्टी कसल्याही प्रकारचं कुठेही न अडखळता, कुठंच फेल होत नाही ट्रेन शक्यतो. आणि ती ट्रेन काय करते, कंटिन्युअसली चालू असते आणि आपली कामं करत असते. 1000 ऑफ फ्रेट कार्स, इथं फ्राईट म्हणायचं नाही, फ्रेट म्हणायचं शक्यतो. फ्राईट असा उच्चार होतो, पण फ्रेट कार्स, फ्रेट म्हणजे काय, वाहून नेणे, आहे की नाही. थाउजंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन, हजारो अशा फ्रेट कार्स आहेत ना, त्या काय आहेत बरं, चालूच आहेत. कितीतरी ट्रेन चालू आहेत, आहे की नाही. कंटिन्युअसली त्या काय करतात, थ्रू डे अँड डार्कनेस, म्हणजे दिवसा पण आणि रात्री पण चालूच असतात. थ्रू डस्क अँड डॉन म्हणजे काय, रात्रीची वेळ असू द्या, पहाटेची असू द्या, मध्यरात्रीची असू द्या, कोणत्याही वेळेला ह्या ट्रेन काय करत असतात, कंटिन्युअसली त्यांचं काम करत असतात. पुन्हा एकदा कवीने सांगितलंय शेवटी की हे पूर्ण जे ट्रेनचं काम आहे हे अजिबात थांबत नाही, कंटिन्युअसली ते काम चालूच असतं, आहे की नाही. बघा, फाइंड अँड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर. ओके, माउंटेन, प्लेन, रिव्हर्स, आफ्टर दॅट रिव्हर बँक अँड ब्रिज. ओके, आता याच चित्रामध्ये आपल्याला नाव द्यायचे. आता माउंटेन कुठे सांगा बरं याच्यामध्ये, माउंटेन्स, बरोबर आहे की नाही. त्याला माउंटेन नाव द्यायचंय आपल्याला. काय नाव द्यायचंय, माउंटेन्स नाव द्यायचं आहे. त्याला काय नाव द्यायचं आपल्याला, माउंटेन्स. ओके, हे झाले माउंटेन्स. ठीक आहे, पुढे बघा, प्लेन्स कुठे आहे बरं, प्लेन, प्लेन म्हणजे सपाट जागा, पठार, ह्याला म्हणायचं प्लेन्स. ओके, हे जे आहेत ते काय आहेत बरं, प्लेन्स. हे प्लेन्स आहे ना. ओके, आता काय म्हटलं बरं, ओव्हर द रिव्हर, रिव्हरला नाव द्यायचं आपल्याला. हे काय आहे बरं, हे सगळं काय, रिव्हर. हे काय बरं, ब्रिज. ठीक आहे, अशी एवढी नावं द्यायला सांगितली होती, त्या पद्धतीने आपण नावं दिलेली आहेत. ठीक आहे, आता पहा खाली काय विचारले, काय मेल म्हणजे आपले संदेश, टपाल असते की नाही, त्याला टपाल म्हणतात. प्रेशियस म्हणजे खूप किमती, लोड जो असतो आपलं बहुमूल, तो पण घेऊन जातात. विदाउट फेल म्हणजे काय, न विसरता, न चुकता, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठेही न थांबता. ओके, पुढे बघा, फ्रेट कार्स, फ्रेट कार्स करते ना, फ्रेट म्हणजे वाहून येणारे माल वगैरे, वाहून येणारे गाड्या. त्यानंतर डस्क, डस्क म्हणजे काय, संध्याकाळची वेळ किंवा दिवे लागण्याची वेळ असते की नाही, इव्हिनिंगची वेळ म्हणतो आपण ती. आणि पहाट, डॉन म्हणजे पहाट किंवा सकाळ, सकाळीची वेळ असते का, ती वेळ म्हणजे. ओके, आता इथं बघा खाली काही फ्रेज दिली तुम्हाला, विदाउट फेल, डे अँड नाईट, फ्रॉम डस्क अँड डॉन, हे फ्रेजेस आहेत. ओके, ह्याचा अर्थ असा होतो की डॉन टू डस्क, डॉन टू डस्क म्हणजे काय, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. डॉन म्हणजे पहाट आणि डस्क म्हणजे संध्याकाळची वेळ. ह्याचा अर्थ असा होतो की पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत. ओके, डे अँड नाईट तर माहिती आहे सगळ्यांना, काय बरं डे अँड नाईट, दिवस आणि रात्र. ओके, विदाउट फेल म्हणजे काय, न चुकता, न विसरता आणि कुठेही न थांबता. ओके, अशा अर्थाने त्याचा वापर केला जातो. ओके, पहा पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे द लिटिल बबुल ट्री. बबुल ट्री ऐकले तुम्ही, बबुल ट्री बद्दल वाचले का, ऐकले का, दिसतंय का तुम्हाला झाड, बाबळा झाड बघितलं का, किती सोपे. बाबळा झाड बघितलंय, बाबळाला काय काय असतात पार्ट्स, व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ बाबुल ट्री. बाबळाच्या झाडावर गेलात का तुम्ही कधी, बाबळाच्या झाडावर काय काय बघितलं तुम्ही, नाही बघितलं काही. हा, शेंगा बघितल्या, आणखीन काय बघितलं, शेंगाच असतात का फक्त, आणखीन काय बघितलं, जे पाहिलं ते सांगा. हा हा, लीफ बघितले, लिव्स, लिव्स बघितले ना, पानं बघितले, बरोबर. आणखी, आणखी काय बघितलं,
सोपं आहे ना. हा, बाबळाच्या झाडावर काय काय दिसतं तुम्हाला? बाबळाच्या झाडाला काय काय लागतं? हा, बाबळाच्या झाडावर काय काय बघितलं? किती सोपं आहे. काटे असतात का नाही? काटे पण असतात आहे की नाही? मग कोण मुलं खेळायला जातात का त्या झाडावर? मग आहे बबुल ट्री काय म्हणतो बघा इथं आता. इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्री देर वॉज वन लिटल बबुल ट्री. ग्रू म्हणजे काय? राई. आंब्याची राई होती मोठी आणि त्या आंब्याच्या राईमध्ये एकच बाबळाचं झाड होतं. बाबळ कळते ना आपली, बाबळाचं झाड होतं. द लिटल ट्री वॉज प्रिटी. ते छोटस झाड होतं बाबळाचं. बट इट वॉज नॉट हॅपी. परंतु ते आनंदी नव्हतं. मग एके दिवशी ते म्हणाला, वन डे इट सेड, आय डू विश आय हॅड बिग लिव्स. ऑल द अदर ट्रीज हॅव बिग लिव्स. माय थॉर्न्स आर शार्प अँड स्टिफ. चिल्ड्रन डू नॉट लाईक मी. बघा काय म्हणतो ते. ते म्हणतो की माझी इच्छा आहे, मला सुद्धा मोठे पानं पाहिजेत आणि मला मोठे पानं पाहिजेत. मला मोठे पानं असल्यानंतर मुलांना मी आवडेल. कारण आता का आवडत नाही मी? कारण माझ्या पूर्ण बॉडीवर छोटे छोटे पानं आहेत आणि काटे आहेत. हे जे काटे आहेत ते शार्प आणि स्टिप आहेत, अतिशय टोकदार आहेत. आणि मुलं माझ्या जवळ किंवा माझ्या अंगावर खेळायला आले तर त्यांना ते टोचतात. म्हणून मुलांना मी आवडतच नाही. म्हणून मला कसले लिव्स पाहिजे? मोठे लिव्स पाहिजे. ओके, बघा पुढे. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड बिग लिव्स. इट वॉज जस्ट लाईक द मँगो ट्री. दुसरा दिवस उजळला तेव्हा बघितलं तर काय, ह्या झाडाला अतिशय सुंदर असे आंब्यासारखे झाडं लागले, पानं लागली होते. आणि हे सगळे पानं बघा. नाव आय एम हॅपी इट सेड. झाड म्हणाल, वाह, मी आता आनंदी आहे, खूप छान झालं. बट अ गोट केम अलॉंग अँड एट अप ऑल द बिग लिव्स. तेवढ्या तिथं कोण आली? शेळी आली. आणि शेळीनं काय केलं? सगळेच पानं खाल्ले आणि तिथून निघून गेले. परत बघा. ओ डिअर सेड बबल ट्री, आय ओ डिअर सेड द बबल ट्री, आय विश आय हॅड गोल्ड लिव्स. गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्स. तो काय म्हणाला, अरे हे काय झालं, माझे पानं सगळे शेळीने खाऊन टाकले. आता शेळी कोणते पानं खात नाहीत? सोन्याची पानं खात नाहीत. म्हणून मला काय कर आता, तू सोन्याची पानं दे. बघा, नेक्स्ट डे दुसरा दिवस उजडला. वेन अ लिटल बबल लिटल ट्री वोक अप इट हॅड गोल्ड लिव्स. आता गोल्डचे सोन्याचे पानाचं काय होईल बरं? चोर घेऊन जातील, आहे की नाही? मग काय झालं बघा. तो म्हणाला, उठला, बघितलं तो काय, त्याला स्वतःला सगळीकडे सोन्याचे पानं, सगळं गोल्डन ट्री. हाऊ हॅपी आय एम आय, हाऊ हॅपी आय एम, ही सेड. झाड काय म्हणाल, आता मी किती आनंदी आहे, वाह. बट thief came along and stole all the gold leaves. चोर आला, चोरानं सगळेच पानं काढले, निघून गेला. पुन्हा झाड रिकामं झालं. पुन्हा झाड काय म्हणतं बघा. ओ डिअर सेड द बबल ट्री, आय विश आय हॅड अ ग्लास लीव्स. थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. आता मात्र ह्याला म्हणला, अरे काय झालं परत? मला आता काचेचे पानं पाहिजेत, कारण काचेचे पानं चोर घेऊन जात नाहीत. म्हणून त्यानं काय विश केली, आता मला पाहिजेत काचेची पानं. पहा. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड ग्लास लिव्स. हाऊ हॅपी आय एम. तो काय म्हणाला झाड, आता मी किती आनंदी आहे, मला आता कशाची पानं आहेत? काचेचे पानं आहेत, ग्लासची पानं आहेत. See my leaves shine in the sun, but a strong wind sprang up. तो म्हणाला, बघा किती सुंदर आहेत पानं आणि कशी चमकतायत दुपारच्या सूर्यप्रकाशात. काय झालं तेवढ्यात? तेवढ्यात काय झालं? स्ट्रॉंग विंड. स्ट्रॉंग विंड म्हणजे काय? जोराचा वारा आला, मजबूत वारा आला एकदम. वारा आल्यास काय होईल बरं? काचेचे पानं गळून पडले. बघा. ओ अँड इट ब्रोक ऑल द ग्लासेस लीव्स. आणि काय झालं बरं? सगळेच त्याचे पानं जे होते काचेचे सगळेच गळून पडले. ओ डिअर आय विश आय हॅड माय थॉर्न्स अँड स्मॉल लिव्स अगेन. काय म्हणाला तो आता? नको रे बाबा काहीच मला आता कोणाचं. मला काय पाहिजे?
माझे माझे पहिले जे पानं होते छोटे छोटे पानं आणि काटेच दे बाबा, मला काही दुसरे पानं पण नको आणि कोणाचे काही सोन्याचे नको, मला काही काचेचे पण नको आणि मला ते आंब्यासारखे मोठे पानं पण नको. मला काय पाहिजे फक्त माझं जुने पानं जे होते माझे छोटे छोटे ते, आणि नंतर काय पाहिजे, गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल ऑफ. गोट काय सगळे पानं खात नाही, माझे माझे छोटे पानं. थीव्स डू नॉट स्टील देम, चोर काय त्याला चोरी करून नेत नाहीत. द विंड विल डू देम नो हार्म, आणि वारा जरी आला तर वाऱ्याचाही त्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही. देन द ट्री वेंट टू स्लीप, आणि झाड असं बोललं आणि झोपी गेलं. नेक्स्ट डे व्हेन इट वोक अप इट हॅड ऑल इट्स थॉर्न्स अँड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन. दुसरा दिवस उजळला, आणि जेव्हा दुसरा दिवस उजळला तेव्हा बघतो तर काय, त्याचे छोटे पानं होते त्याचे, आणि त्याला पाहिजे होते त्याचे अगोदरचे काटे सुद्धा त्यालाच लागलेले होते. आणि काय म्हणतो बघा पुन्हा, ओ आय नेव्हर वॉज सो हॅपी सेड द लिटल बबल ट्री. आणि खरं सांगायचं म्हणजे मी आतापर्यंत ज्याला आनंद समजत होतो तो काही माझा खरा आनंद नव्हता. आता मी खरा आनंदी आहे, कारण माझे सगळेच पानं आता सुरक्षित राहणार आहेत. ओके, बघा, ग्रू म्हणजे राई, थॉर्न्स म्हणजे काटे, स्टोल म्हणजे चोरून नेले किंवा चोरले, आणि स्प्रँग अप म्हणजे काय, अचानक जोराचा वारा वाहू लागले. ओके, बघा इथं वन मेनी शिकवलेलं आहे, आपण शिकवलं ना, वन मेनी. बघा, वन लीफ मेनी लीव्स. ज्यावेळेस आता प्लुरल नंबर करत असताना काय करायचं बरं आपल्याला, जर समजा एखाद्या शब्दाच्या शेवटी व्हीई आलेलं असेल, व्हीई आलेला असेल, व्हीईएस केव्हा लावायचं, जेव्हा एखाद्या शब्दाच्या शेवटी काय असतं बरं, एफ असतं किंवा एफ ई असतं. काय असतं, एफ किंवा एफ ई आलं त्याचं प्लुरल करताना, आता जसं की आता इथं केलं आपण लीफ, ह्याला कसं करणार, काय करणार, लीव्स. ओके, लीव्सचं काय केलं आपण, एफ काढून टाकायचं, व्हीएस लावायचं. आता बघा इथं वन नाईफ, KNIFE, काय आलं शेवटी बरं, एफ ई. एफ ई काढून काय लावायचं, काय लावायचं, एस, व्हीएस लावायचं. ओके, शेल्फ, शेल्फ काय करणार, शेल्स. ओके, कळलं एवढं. आता बघा इथं थीफ, काय झालं इथं, थीव्स. वन वुल्फ मेनी वुल्व्स, वन लाईफ मेनी लाईफ्स. आता बघा वाईफ, वाईफचं काय होते, अनेक क्वेश्चन, वाईफ. कळलं, समजलं का नाही. ओके, सोपं होतं, दोन्ही पाठ आणि कविता अतिशय सोपं आहे. आता ह्याला काय करायचं तुम्हाला, गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. आता हे पहा वरचं बघा, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस केअरफुली. पहा, चिल्ड्रन डू नॉट लाईक थॉर्न्स, चिल्ड्रन लाईक फ्लावर्स. आता मुलांना काय आवडत नाही बरं, मुलांना काय आवडत नाही, काटे आवडत नाहीत, पण मुलांना काय आवडतात, फुलं आवडतात, बरोबर ना. तसं इथं खाली काही वाक्य दिलेत बघा, ड्रॉप, डू नॉट अँड डज नॉट इन द फॉलोइंग अँड frame meaningful sentences. You may have to change the highlighted words. आता जिथं जिथं हायलाइट वर्ड केले, कोणते कोणते हायलाइट वर्ड केले, पहिल्या शब्दात पहिल्या वाक्यात कोणता केलाय, गोल्ड. आता बघा, गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्स. शेळ्या गोल्ड म्हणजे काय, सोन्याची पाने खात नाहीत. मग कोणते खातात त्या, ग्रीन खातात. मग काय लिहिणार आपण, गोट्स ईट ग्रीन लिव्स. निगेटिव्ह वाक्य आहे, नकारार्थी आहे, त्याला अफर्मेटिव्ह म्हणजे होकारार्थी करायचं. ओके, बघा, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लिव्स, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लिव्स. मग कसले चोरतात ते, काचेचे पानं चोरत नाहीत, मग कसले चोरतात, हा बरोबर, काय लिहिणार इथं, थीव्स, थीव्स स्टील, हा सांगा, थीव्स स्टील गोल्डन किंवा गोल्ड लिव्स. गोल्ड करा किंवा गोल्डन करा. चला बघा पुढे आता, शी डज नॉट लाईक ग्रेप्स, शी लाईक्स, काय आवडत असेल बरं तिला, बनाना, तिला केळी आवडत असावी. ओके, आता इथं बघा डज नॉट आल्यामुळे आपण काय घेतले, लाईक्स केले बरं त्याला. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही काय बरं, प्ले येईल का, प्लेज येईल. आता प्ले घ्यायचं का प्लेज घ्यायचं,
प्लेस घ्यायचं ना, का बरं इथं डज झाले, डज झालं की काय वापरायचं इकडं, प्लेस. ओके, बघा आता कसं होईल वाक्य, ही प्लेज हॉकी. ठीक आहे, आता पुढे बघा, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास. मग काय खातो लॉयन? अ लॉयन ईट्स. काय खातो लॉयन? मीट. मांस खातो. कळलं का? आता याचं उलट करायचं खाली, आय लाईक मँगो. मला मँगो आवडतो, म्हणजे काय आवडत नाही मला? आय डू नॉट लाईक फिग्स. मला अंजीर आवडत नाही. कळलं का? मी जर तुम्हाला म्हटलं, तुम्हाला यू डोंट लाईक मराठी, तुम्हाला काय आवडतं? आय लाईक इंग्लिश, आहे की नाही? किंवा तुम्हाला विचारलं की आता इथं बघा, यू ट्रॅव्हल बाय बस. तुम्ही काय करता बरं? ट्रॅव्हल करता. कशाने? बसने. म्हणजे तुम्ही कशाने ट्रॅव्हल करत नाहीत? आय डू नॉट ट्रॅव्हल बाय कार, आहे की नाही? किंवा आय डू नॉट ट्रॅव्हल बाय ट्रेन, किंवा आय डू नॉट ट्रॅव्हल बाय एरोप्लेन, आहे की नाही? कळलं का? तर असं निगेटिव्ह करायचं इथं बघा, ही गेट्स अप. आता इथं डज नॉट वापरायचं. येस लागलं का इथं? डज नॉट वापरायचं. ही गेट्स अप ऍट 7:30. ही डज नॉट गेट अप ऍट 6:30. तो 7:30 ला उठतो, म्हणजे 6:30 ला उठत नाही. पहा, रॅबिट हॅज अ शॉर्ट टेल. आता कसं करणार बरं? अ रॅबिट डज नॉट हॅव लॉंग टेल. बरोबर? अ रॅबिट डज नॉट हॅव लॉंग टेल. लिहिताना, you travel by bus. You do not you do not travel by train. Okay, पहा आता दुसरं, he gets up. He does not get up at 6:30. A rabbit has a rabbit does not have a rabbit does not have long tail. पुढे बघा, शी युजेस ब्लॅक पेन. ती ब्लॅक पेन वापरते, म्हणजे कोणता पेन वापरत नाही ती? हा, शी डज नॉट यूज ब्लू पेन. ओके, एकदम इझी आहे. काय अवघड वाटतं का? अवघड वाटतं का? नाही. कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस युजिंग युअर आयडियाज. आता बघा, आय विश आय हॅड या कवितेमध्ये आपण काही वाक्य वाचलेत पहा. आहेत का बघा? हे बघा, आय विश आय हॅड माय थॉर्न्स, आहे की नाही? बरोबर? मला पाहिजे, आपण म्हणतो की नाही, मला माझी इच्छा आहे, मला हे पाहिजे. बरोबर? कळलं का? आता बघा, मी असं केलं पाहिजे असं म्हणतो की नाही आपण, तर तशा विश दर्शवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. ओके, पहा, एवढीच ऍक्टिव्हिटी आहे. आय विश आय हॅड अ कार. बरोबर? आय विश आय हॅड अ कार. माझ्याकडे कार असायला पाहिजे होती. आय विश आय कुड ट्रॅव्हल द वर्ल्ड. आय विश आय कुड ट्रॅव्हल द वर्ल्ड. म्हणजे काय बरं? माझी इच्छा आहे, काय करावं बरं? मी जगाचा प्रवास करावा, अशी माझी इच्छा आहे. आता बघा इथे काय करायचं? आय विश आय हॅड विंग्स. बघा, आय विश आय हॅड विंग्स. माझी इच्छा अशी आहे की मला काय असलं पाहिजे? पंख असले पाहिजेत. मग पंख असल्यास मी काय करेन बरं? हा, आय विश आय कुड फ्लाय, आहे की नाही? फ्लाय इन द स्काय. बरोबर ना? आय विश आय कुड फ्लाय इन द स्काय. ओके, चला आणखीन एक घेऊया. आय विश आय हॅड मनी. माझ्याकडे पैसे पाहिजेत, किंवा पैसे असायला पाहिजे. आय विश आय कुड बाय. आय विश आय कुड बाय द हॉटेल.
मला काय करायचं बरं? हॉटेलच विकत घ्यायचं. ओके, तर अशा प्रकारे आपण करू शकता होकारार्थी वाक्य, नकारार्थी वाक्य, याचे भरपूर सराव तुम्ही घरी करा. ओके, तर अशा प्रकारे आपण आज एक स्टोरी आणि एक पोएम शिकलेली आहे. काही अडचण वाटत असेल तर तुम्ही नंतर विचारू शकता. थँक्यू सो मच. ओके.